नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा व हिफ़्ज़न व फ़हमा। मुहतरम म्याश्त मुहर्रमुल हराम शुरू दा। द मुहर्रमुल हराम म्याश्त ताल्लुक चदे आयो ताल्लुक द हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु द शहादत सर दे और बल ताल्लुक द हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और द नूर सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन द आगी शहादत सलाम दे। नौस मुहर्रम शोरोश मुहतरमो मुंग बद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु द शहादत बारक उसो खबरू को दा मलकरी वही दा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बारक उसो खबरू कई न मुहतरमो सहाबा को टूल गुल नदी टूल तदा एजाज मिलाव दे द अल्लाह फनीर रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त टूल नाराज़ी दे पटोल बाने दा मोहर लगी दे रे टोल तदा एजाज मिलाव दे च अल्लाह ते राजी दे न मुख्तरमो सहाबा टोल आला दरजे वालदी खुबिया पागी के हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ता उच्चता मर्तबा हासिल ला जलीलुल क़द्र सहाबों रे और उच्चते मर्तबे वाले सहाबी दे यदई मुख्तरमो द उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खपल नुम चे दे उमर दे और अरबियान चिनुमन द प्लार नुम वर सलम वही न उमर इब्न खत्ताब वर्तवेले कीगी कुनियत चे दे कुनियत चे पकम मशहूरो आगा अबू अब्दुल्ला यानी द अब्दुल्ला प्ला और पसी लक़ब चे कमो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्ते लक़ब वर कड़ो आगा बे वर्तई फारूक फारूक तदई लक़बो न पदी वर्त उमर फारूक उम्मेले की विलादत कले शवेरे न द हिजरत ना सलवीख काल मख के पैदा शेव वालिद साहिब नमी चे दे खत्ताब बिन नफीलो और वालिदी नमी चे दे खत्मा बिनते हशाम पेशे सरा सकारे कड़ले नटूल उमर जिहाद और सियासत कड़ले दादागी पेशवा जिहाद और सियासत सियासत और जिहाद दाद उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु द पेशो न पेशवा जिहाद कड़ले या सियासत कड़ले न सियासत चले मुख्तरमो दादा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु सो पेशवा प मदीना मुनव्वरा की सियासत करे बल्कि ब्या सियासत हुदूद नूर से वाशिवी सूर रसीदलू 22 लाख मुरब्बा मील पूरे सियासत करे न पदी वजह मुख्तरमो ददे जाने सकीगी कि सहाबो सियासत करे सियासी जिंदगी तेरा करेला द इस्लाम दो उसूल मुताबिक द खल्क पजरूनी सियासत करे वर्पसी वफात शवेरे न 23 हिजरी की वफात शवेरे यकम मुहर्रमुल हराम 23 हिजरी रवायत चदई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल कड़ी न 537 अहादीस तदईना मरवीदी नकल दी उस मुख्तरमो हालात जिंदगी तबेराशु हालात जिंदगी संगवा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ची ईमान राड़ो दा सलवेख्तम नंबर मुसलमानों पे इस्लाम जिंदगी दासी वा चिसंगे ईमान राड़ो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वर्तदा कुव्वत ताकतवर करे चिसंगे ईमान राड़ो न मुसलमानानो व बैतुल्लाह शरीफ की और मुज़ो दा शुरू कर इबादत शुरू को
اسلام ته قوت ملاو شو، اسلام راښکاره شو، د اسلام تبلیغ راښکاره شو، ایمان چې راړو تورې راویښ کړه. څوک شته چې ښځې کونډې شي او میندې بې بچو شي او تپوس وکړي؟ داسې طاقت ولا الله ورکړو. محترمو داسې حکمرانی کړې ده چې د هغې حکمرانی صرف په انسانانو نه وه، بلکې په انسانانو، زناورو، پریانو، په دریابونو، په هر یو شي حکمرانی وه. او عدل و انصاف څومره دی؟ عدل و انصاف د حد درجې. د دوی په زمانه کې دور خلافت کې دریای نیل چې دی دی به یو ځل کال کې وچېده، نو کال پس په ورته خلکو پیغله جنۍ ناوې کړه، هغه به ورته وغورځوله. دا د هغې یوه عقیده جوړه شوې وه، نو چې به ورته وغورځوله دا نیل به راډک شو او خلکو ته به د هغې نه ډېره پریشاني وه چې اوبه به نه وي، خلک به د اوبو د وجې مړه کېدل، ځناور به مړه کېدل، خلکو ته به تکلیف و. نو په دې وجه به خلکو به مجبورۍ نه جنۍ ناوې کوله او دته به یې لړه کوله، خو خوند یې اخیستی و، ناوې جنۍ به ورته لړه. نو چې کله دی دور خلافت رالی، عمر رضی الله تعالی عنه ته چې پته ولګېده چې دا نیل دا حرکت کوي او زما په خلافت کې دا حرکت کوي، خلک دته جنۍ غورځوي، بې قصوره بې ګناه هسې ضایع کېږي. خلکو ته وایي څه کال به نه غورځوئ، څه کال به جنۍ نه بوځئ، بلکې راځي وایي جنۍ خلکو بوتله ناوې کړې وه، وایي واپس یې کړه چې دا به نه غورځوئ. کاغذ یې راواغستو، نیل ته ولیکل بسم الله الرحمن الرحیم، زه عمر ابن خطاب د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غلام تا ته خط لیکم، که ته چېرې په خپلې مردۍ چلیږي، په خپلې مردۍ در کې اوبه دي نو چلیږه، موږ ته د ستا د اوبو ضرورت نشته، او که د الله په حکم چلیږي، د الله په مرضۍ چلیږي نو راډک شه. بس خلکو یې خط وړو، جنۍ واپس کړه چې خط یې څنګه نیل ته وغورځو، نیل دریاب دوره راډک شو چې اوبې تر کنارو نه راووتې سمې وې، پل راډک شو. زما حکومت به زما حکومت کې به دا قسمه دغې. ورپسې وایي یو ځل مدینه منوره کې ناست دی، په منبر باندې خطبه د جمعې پړاوی، عمر رضی الله عنه ناست دی خطبه پړاوی. په دې کې د خطبې دوران کې همسا ورسره لاس کې ده زلزله راله، زلزله شروع شوه. چې زلزله شروع شوه خلکو ته دا نه وایي چې شابه لکه جومات وځئ، هغه ټایم خو بابا دا یم که چې شابه جومات پر پرېوځي، نه، بلکې ناست دی کومه همسا چې ورسره لاس کې ده هغې ځمکې له راپرېښوده، ایسه کې ولېښودې. که تا باندې چېرې عمر عدل و انصاف قائم کړی نو ودرېږه، بیا له ستا د خوځېدو ضرورت نشته. او که چېرې به تا باندې عمر انصاف نی قائم کړی، عدل نی قائم کړی، بیا خوده، بیا درته اجازت دی، ځمکه ودرېده. وایي د هغې نه پس لا مدینه منوره کې تر اوسه زلزله نه ده راغلې. ورپسې دی و یو ځل داسې زندګي چې په ځناورو باندې حکمران، یو ځل د روم یو سفیر راغی څه معامله کې، څه سوال جواب کې، تپوس وکړو د مسلمانانو خلیفه څه شو؟ چا ورته وایي هغو د بیت المال اوښان سرولو له بوتلي دي، داسې عجیزي، بیت المال اوښان یې سرولو له بوتلي دي، ځنګل طرف ته وتلی. دا سفیر ورسره ډېر ضروري کار و، ورپسې لټون کې ووتو چې ضروري کار مې دی. وایي چې هغه ورپسې لاړ، عمر رضی الله تعالی عنه د یو اونې لاندې پروت دی، آرام کوي. چې ویې کتل نو پیرهګیري څه کوي، څوکیداري څه کوي، زمری دی ګیارې ولاړ دی، ګرځي را ګرځي ګیر چاپېره، عمر رضی الله عنه پروت دی. سفیر چې ولیدل چې عمر رضی الله عنه خو پروت دی، خو ګیر چاپېره ته زمری تاویږي، دا به څه کېږي، زمری ګرځي. چې زمري وایي د په ده باندې نظر پرېوته په دې سفیر، نو هغه خپل غړمبار شو، بده واپس یې وکړه او ویرېده. دې عمر رضی الله عنه سترګې کولاو شي چې ویې کتل دی روان دی. څه کې وی وایي
دی خوا سکې هغه ورته ووایي چې داسې راغلی یم خو حیران تا ته یم چې ودې او زمری درې څوکیداري کوي داسې شخصیت در الله درکړی دی عمر رضی الله عنه ورته تاریخي جمله ووایي دا جمله د سرو زرو په اوبو د لیکلو بهتره ده قابله ده چې په سرو زرو په اوبو لیکلی شي عمر رضی الله عنه ورته فرمایي دا زما کمال نه دی بلکې چې کم کس هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غلامی اختیار کی داغه غلام شي حقیقی غلامی شي حقیقی محبت کوونکی شي داغه به ازمری نه داغه به هر څوک احترام کوي داغه خیال به هر څوک ساتي ازمری دا څه شی دی وای واپس محترمو داسې د هغې زندګي وه نو په سهار عمر رضی الله عنه لګیا دی چې دا ورځ تېره شوه په سهار غریبانانو له اوبه راچلئ په خپله ملا باندې مشکونه ایښي دي اوبه راچلئ نوکران ورته وایي چې موږ تنخوالو دا به موږ راړو دا خو باچا د وخت خلیفه دا خو نه دي پکار عمر رضی الله عنه ورته وفرمایل نه پرون زما یو سفیر څه کړی دی تعریف کړی دی نفس راته دننه لګیا چې ته غټ سړی نفس له څه ورکوم تکلیف ورکوم نفس له جهاد کوم چې دی مانه دا مطالبې کوي چې ته غټ سړی شوې ځکه په دې وجې زه پخپله راړم محترم داسې شخصیت دغه شان یو ځل د هغې په خلافت یو کس خپلې مور ته کنځل وکړل پرې د عدل و انصاف حکومت و مور ته یې کنځل وکړل مور یې شکایت وکړو وایي زما د زوی ما د دا کنځل کړي دي زه ترې خفه یم عمر رضی الله عنه ولې زوی یې راوغوښتو زوی ته ویل دی که مشک راړه له اوبو ډک زوی یې لړ مشک یې په منډه راړو کسانو ته ووایي دا ولې دې خېټې پسې وتړی وې نوکرانو ولې زر زر خېټې پسې مشک وتړو ورته وي دا به در کېنه دا ګردو دې سره به خوراک هم کې دې سره به پریوزي هم کار به هم دې سره کې دا به در کېنه هغه وایي چې دا څه په غم واوړېدم لاړ چې یو ورځ یې تېره کړه پکې که نه نه وله خوب ورځي نه خوراک کولی شي نه ګرځېدی شي واپس راغی په سهار معافي غواړي دوی مانه غلطي شوې ده آینده به داسې نه کوم ورته به چرې نه رانېږېږم چرې به کنځل نه کوم دا تکلیف رانه لرکه نه خوراک کولی شم نه آرام کولی شم عمر رضی الله عنه ورته مشک کوئی نیم کو چې دا نیم ګرځو پوره نشي ګرځولی نیم ګرځو لړ نو په دویم ورځ بیا آرام او خوب او خوراک نشته په بله ورځ ځان سره مور هم راوسته مور یې پوهه کړی چې دی زه معاف کوم مور ورته دی ما معاف کړی دی ما پې که خوراک نشته خوب یې نشته خرابېږي مور خو خفه کېږي ډېره که نه خرابېږي عمر رضی الله تعالی عنه ورته بچي طرف ته راتاو شو ته وایي یو ورځ دې پوره مشک ونه ګرځو یو ورځ دې نیم مشک ونه ګرځو او ته دې مور په دې خېټه باندې نهه میاشتې ګرځولې ته دومره شوې چې اوس دې ته رانېږېږي دې ته کنځل کې ستا څه حق دی او صرف ګرځولې نه نهه میاشتې دې له هم د ستا په شان خوب نه ورته خوراک پې نه شو کولی تکلیف په ورته بلکې بیا دې له 2 کاله پی هم درکړي دي د هغې باوجود نمک حرامي کې د هغې باوجود داسې حرکت کې که آینده زه خبر شم او تا داسې حرکت کړی مور ته رانیغ شوې مور ته یې کنځل کړي عبرتناکه سزا به درکړو نو محترمو د عمر رضی الله تعالی عنه د زندګۍ نه موږ ته څه سبق میلاویږي عدل و انصاف د سیاست اصول د زندګۍ یو بهترین اصول د حکمرانۍ اصول د زندګۍ د هر پهلو اصول میلاویږي د هغې زندګي الله رب العزت یو جامع زندگی ګرځولې وه اوس هم خلک لګیا دي خاص کر غیر یورپي ممالک هغوی په عمر رضی الله عنه په زندګۍ سرچ کوي او اوس هم زیات قوانین د هغوی د عمر رضی الله عنه د قوانینو مطابق جوړوي نو محترمو داسې زندگی الله رب العزت ورکړې وه فضیلت ورته څومره میلاو دی ابوبکر سے پسې سره مرتبه کې دی لومبۍ مرتبه په صحابو کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ده ورپسې د عمر فاروق رضی الله عنه ده
بل فضیلت ورته ملاو دی د جناب محمد رسول الله سخر دی لوري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نکاح کې ده حضرت حفصه رضی الله عنها. اوس محترمو دوره زندگی تقریبا سره پاسه 12 کاله حکمرانی کړې ده. په دې کې یو پیرم ظلم چاته نه راغلی، ظلم نه ده شوی، ناانصافي نه ده شوې، هر کس ته خپل حق ملاو شوی دی. حاجزای سره زندگی تیره کړې ده، د خلکو خدمتونه یې کړي دي بلکې د خلکو غلامي کړې ده. د شپې به د مدینې په کوڅو کې ګرځېدو، څومره واقعات پراته دي، کم کم واقعه به یادو. مدینو په کوڅو کې به ګرځېدل مدینې منورې، د خلکو حال به معلومه، خلکو په څه حال کې داسې زندگی تیره کړې ده. د هغې زندگی دا زمونږ دپاره یو بهترین د هدایت ذریعه ده چې مونږ ځان ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د صحابو او حکمران طبقې له مشرانو له چې ځان ته د عمر رضی الله عنه زندگی مخامخ کیدو، چې څنګه عدالت یې کړی، څنګه نظام یې چلولی دی، څنګه انصاف یې چلولی دی. په 22 لاک مربع میل باندې حکومت کړی، څه 12 کاله سره پاسه یې حکومت کړی، او څومره انصاف، څومره عدل. محترمو وفات یې څنګه شوی دی. و یو ځلې حضرت معیره بن شیبه بن معیره دی رضی الله عنه د کوپې گورنرو، هغه ته خط ولیږو ما ته د لوهار ضرورت دی چې اوزار جوړ کی، جنگی سامان راله جوړ کی. هغه یې وله د کوپې نه خط راولیږو چې مسلمان خو را سره داسې نشته دی ماهر، خو یو غیر مذهب را سره شته ماهر دی په دې جوړولو کې. عمر رضی الله عنه ورته چې بس اینو چې مونږ ته دا اوزار برابر کی، مونږ پې نور څه کوو، خو ایکسپرټ کس پکار دی. هغه هغه راولیږو، د هغه نوم ابولولو چې راویلیږو. نو عمر رضی الله عنه چې تپوس وکړو ته وایي څه کولی شي؟ هغه ورته ډېر ماهر یم د خپل فن، څه جوړولی شي؟ خاص کر خنجر جوړولی شم، بهترین خنجر. وایي داسې خنجر جوړولی شم چې تاسو به یاد وساتئ. عمر رضی الله عنه وایي صحابو ته وفرمایل الله وله پوهه ډېره ورکړې وه، عقل یې ډېر تیز و، په دې وجه د هغې په خوښه قرآن مجید کې ایتونه نازل شوي دي د هغې په رای مطابق. وایي یاره دې کس خو ماله څه دمکي راکړه، په دې خبره کې دمکي پرته ده. صحابه ورته هسې ووینو، وایي دې کې هغې چې څه دمکي درکړه، خو هسې وي چې لکه داسې خنجر یې به درله جوړوم چې خلک پرې یاد ساتي. بس عمر صاحب بې صحیح ده نو هغې په کار ولګو چې په کار ولګو، کار به کو. عمر رضی الله عنه د سهار په مونځ ولاړ دی. دې ظالم ابولولو دې سو مجوسی و، د اور عبادت پې کو، کافر و. سهار مونځ کې عمر رضی الله عنه ولاړ دی، مونځ پړاوی، او دا ابولولو راغی، خنجر یې جوړه کړې ده او په ظاهرو کې یووالی وه. عمر رضی الله عنه یې پې وو چې عمر رضی الله عنه وي. عمر رضی الله عنه هغه ډایرکټ بل صحابي عبدالرحمن ابن غوف رضی الله عنه مسترا مخکې کو، په خپله اړخ ته شو، شاته شو. ابولولو ته چې لار میلاوېده نو بس منډې واله او لګیا دی چې کوم صحابي مخې له ورځي په صف کې مخې ته، هغه وایي تقریبا شپږو صحابي وویل زخمیان یې کړل، او اخیره کې ابولولو ځان هم وو په خنجر ځای په ځای، بس هغې نه خو مردار شو. مونځ چې پړاو شو، عمر رضی الله عنه لومبې تپوس وکړو، وایي کس وګورئ چې مسلمان دی که کافر، چې زه چا والی یم. چې هغه یې وکتل ورته دا خو هغه ابولولو مجوسي دی، کافر. وایي دا شکر دی الحمدلله چې زما وینه مسلمان توی نه کړه، کافر خیر ده خو چې مسلمان توی نه کړه. خوشحاله شو
الحمدلله وی بس تاغې نه پس دا تقریبا 27 یا 28 ذی الحجه وه د هغې نه پس 3 ورځې ژوندی و او داسې کیفیت و چې دوایي به یې ورته اچوله دوایي به یې واپس په دې خېټه راوته داسې زخم او وینه بیا هر ټایم جاري وه خو لمونځ یې نه دی پرېښودی ځکه چې چا د بدن نه وینه جاري د هغې دپاره بیا مسله بدله ده ای بار یو مونځ ته بس ځان له اودس کوي وینه دې جاري خو هر یو مونځ ته به ځان له اودس کوي بس په دغې کیفیت کې په یکم محرم الحرام په 23مه هجری باندې د هغې شهادت وشو انا لله و انا الیه راجعون د دنیا نه یو عظیمه هستي د مسلمانانو سپه سالار حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دنیا نه لاړ زوی ته وایي بچې عبدالله ابن عمر صاحب ته بچې لاړ شه د وفات نه مخکې ورته وایي بچې ورشه او د بیبي صاحبنا حضرت عائشې نه رضی الله عنها نه اجازت واخله تپوس ته وکړه چې زما زړه غواړي زه آقای نامدار صلی الله علیه وسلم سره ښخ شو خپل ملګري سره ښخ شو اجازت ترې واخلې ځکه کمره هم د هغې ده او پلار ورسره هم د هغې ښخ دی هغه لاړ عبدالله ابن عمر صاحب بیبي له بیبي ته وایي زما پلار خو داسې وایي بیبي صاحبه ورته وایي صحیح ده که نه چې عمر وایي په عمر زما قربان دا ځای خو ما ځان نه منتخب کړی دی او چې عمر وایي نو عمر نه قربان زی راغی چې وایي هغې خو اجازت درکړه چې عمر دپاره ریډي دی دی ایدې عمر دپاره صحیح دی زه نه عمر رضی الله عنه ورته بچې دا کېدای شي هغې اوس ته زما د وجې ویلي خو چې وفات شم وفات نه پس پتې بیا هم تپوس کې وفات نه پس یې تپوس وکړو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په څنګ مبارک کې دفن کړی شو دا محترم د عمر رضی الله عنه زندگی ده جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل ناست دی سم طرف ته ابوبکر رضی الله عنه ګس طرف ته عمر فاروق رضی الله عنه ناست دي دواړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دواړو لاسونو نیسه اوچتې کړل وایي داسې به مونږ قیامت کې موچتېږو څنګه چې اوس ناست یو داسې به قیامت کې مروچتېږو محترمو دا عظیم سپه سالار د مسلمانانو عظیم لیډر حکمران حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زندگی ده الله رب العزت ته مونږ ټولو ته د هغې غونته کې ښکلې اسلامي زندگی اسلامي حکمراني را نصیب کړي وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين